السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا اور انتہائی اہم دور کل اسلام آباد میں ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس انتہائی اہم مرحلے کے لیے ابھی تک دونوں ممالک کے وفود میں سے کسی کی آمد وہ پاکستان میں نہیں ہوئی، اور یہ تاخیر مذاکرات کے دن اور وقت کے حوالے سے ابہام پیدا کر رہی ہے، کیونکہ اس سے قبل یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ منگل کے روز یعنی آج امریکہ اور ایران کے وفود پاکستان پہنچ جائیں گے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی کہنا تھا کہ امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں چند گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا، لیکن ان کے اس بیان کو دیے ہوئے 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا اور انتہائی اہم مرحلہ اتنے مشکلات کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے جانے والے غیر ضروری بیانات ہیں، جنہوں نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا ہے۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر آ کر بار بار اپنی فتح کا اعلان کرنا اور یہ ظاہر کرنا جیسے کہ ایران ان کی تمام شرائط کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہے، بظاہر ایران کے غصے کی وجہ نظر آتا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے گزشتہ روز یہ اعلان بھی سامنے آیا تھا کہ بدھ کے روز دونوں ممالک کے درمیان حتمی معاہدہ طے پا جائے گا، یعنی ان کی جانب سے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اور دونوں وفود کا ملنا محض ایک رسمن سی چیز ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے دیے جانے والے بیانات پر ایرانی حکام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکی حکام چاہتے ہیں کہ ایران سرنڈر کر دے، لیکن ایرانی طاقت کے آگے نہیں جھکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر کی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہنا ہے کہ ٹرمپ سیز فائر کی خلاف ورزی اور گھراؤ کے ذریعے مذاکرات کی میز کو سرنڈر یا جنگ کی دوبارہ شروعات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم دھمکیوں سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، اور گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے جنگی محاذ پر نئے حربے استعمال کرنے کی بھرپور تیاری بھی کر لی ہے۔ عباس عراقچی کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے اور دوسری جانب مذاکرات کا اب تک آغاز نہیں ہوا ہے۔ سیز فائر کے حوالے سے امریکی صدر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس کی ڈیڈ لائن میں توسیع پر وہ بالکل بھی غور نہیں کر رہے ہیں، اور اگر ایران نے ڈیل نہ کی تو بم برسنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، یعنی امریکی صدر سیز فائر کی ڈیڈ لائن کو بھی مذاکرات سے قبل بطور ہتھیار یا دباؤ کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ آگے کہاں جائیں گے، ان سے کتنی امید رکھی جائے، ان پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اینالسٹ ہیں ڈاکٹر منور حسین نے، بہت شکریہ سر آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ دفاعی تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے پروفیسر قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈاکٹر خرم اقبال صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں ڈاکٹر ماریہ اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، جس طرح کے بیانات دونوں طرف سے سامنے آ رہے ہیں اس وقت، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی امن معاہدے سے زیادہ دوبارہ سے جنگ کی تیاری جو ہے اس کے طرف معاملات یا بات چیت جا رہی ہے، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں صورتحال کو؟ یشوین، کیونکہ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ نہ تو امریکہ کو کوئی اس قسم کی کامیابی حاصل ہوئی تھی جس کو وہ عسکری میدان میں ایک فتح کے مترادف رکھتے، دوسری طرف نہ ہی ایران کے پاس ایک ایسی صورتحال تھی کہ جہاں انہوں نے کسی اور جگہ پہ جا کے کوئی قبضہ کیا یا جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوفینسو جنگ لڑی۔ ایران نے ایک ڈیفینسو وار لڑی ہے، لیکن اس ڈیفینسو وار میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جہاں ایک واضح برتری حاصل نہیں ہو سکی امریکہ کو، تو امریکہ نے اس وقت بحیرہ عرب میں تقریباً جو ہے 5 اپنے جو بحری بیڑے ہیں ان کی جو موومنٹ ہے ان کو ادھر کنسنٹریٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت 16 ڈسٹروئرز وہاں موجود ہیں۔ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی بند کریں گے۔ دیکھیں، یہ ان کو چاہیے تاکہ یہ نیگوسیشنز کے اندر یہ بتا سکیں کہ وہ اپنی ایک برتری کے اندر جو ہے اپنی ڈومیسٹک آڈینس پر یہ واضح کر سکیں انٹرنیشنلی کہ وہ برتری حاصل رکھتے تھے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ایران کو دیکھیں تو ایران کا جو پریشر کا جو تھریشولڈ ہے، یہ پین کا تھریشولڈ ہے، وہ بہت زیادہ رہا ہے۔ ایران نے تقریباً 18,000 یا 11,000 اب اس کو کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھ لیں، وہ امریکن بم بھی اور وہ تمام چیزیں نہ صرف صحیح بلکہ اس کے بعد اس کا رد عمل بھی کیا، اور ساتھ جیسے جیسے جنگ آگے جاتی گئی ویسے ویسے ایران کی جو ہتھیار ہیں ان کے اندر جو ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکنیکل امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ تھا۔ تو اس لحاظ سے اس وقت باوجود اس کے کہ صورتحال ایسی لگتی ہے کہ جنگ کی طرف جا رہی ہے، لیکن جو پاکستان کے پاس فٹ پرنٹ ہے اس کے مطابق ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے اس وقت ایک بہت سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے مذاکرات کی طرف۔ جو افسردگی کی جو نیوکلیئر کی ڈیل تھی اس میں بھی ایران کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ شاید 10 سال تک کے لیے وہ تیار ہیں، اور اسی طرح امریکہ بھی سینکشنز اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اور تیسری طرف جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے ظاہر ہے اس کا ایک گریجویٹڈ پلان بنے گا تاکہ اعتماد میں بحال ہو سکے۔ اور ایران نے ابھی بس کچھ گھنٹے پہلے 8 عورتیں بھی ریلیز کر دی ہیں جو امریکہ نے کہیں تھی، جن کے اوپر الزامات تھے کہ وہ شاید مطلب موومنٹ کے اندر شامل تھی۔ So basically what you're saying is کہ کافی کچھ چیزیں جو ہیں
ہاں کافی کچھ جو معاملات سارٹیڈ آؤٹ لگ رہے ہیں، صرف وہی شاید ہے کہ حتمی معاہدے سے پہلے اپنے گینز کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپٹکس کے لیے. ڈاکٹر منور صاحب، کیا ایسی ہی صورتحال ہے؟ کیونکہ یہ جنگ جو ہے اس کا آغاز ہوا، یہ شروع ہوئی ایران میں رجیم چینج کروانے کے لیے، پھر پتہ نہیں بہت سارے مراحل طے کیے اس جنگ نے، اور اب جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے پہ پہلے آ کے سٹک ہو گئی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا کے میدان میں کوئی بیانیہ اس کو جیتنے پر آ کے پھنس گئی ہے. تو یہ خالی اس حد تک کی بات ہے، ہو جائے گا اگریمنٹ؟ آپ کیسے دیکھیں؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ایران کے اندر جو ایئرپورٹ ہے مہر آباد اور پھر امام خمینی، دونوں کو اس وقت کھول دیا گیا ہے. فلائٹس آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف ریلوے بریجز ہیں، روڈ کنیکشنز ہیں، اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. اگر اس جنگ نے دوبارہ شروع ہونا تھا تو یہ کبھی بھی وہ نہ کرتے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات کے اوپر ایگریمنٹ موجود ہے، تو فائنلی جسٹ دستخط کرنے یا تھوڑا بہت اسے ریفائن کرنا ہے. پاکستان نے دونوں پارٹیز کو اعتماد میں لیا ہوا ہے. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ امریکہ اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب وہ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں. وہ آج نہیں، پرانے زمانے سے رہنا چاہتے ہیں. ناتواں کندھوں پہ انہوں نے بہت وزن اٹھایا ہوا. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ ڈائلیما کے بھی شکار ہیں. بہت سارے پریشرز ہیں. ایک طرف اسرائیلی لابی ہے، نیوکونس ہیں، ایویلنجیکلس ہیں. وہ کہتے ہیں اس وار کو کنٹینیو رکھیں بیکاز اس کو وہ مذہبی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسرائیل کی ہمدردی دکھاتے ہیں. وہ جینیسس 42، جینیسس 40 اور پھر 15.18 کو کوٹ کرتے ہیں. دوسری طرف جو ہے ماگا کانسٹیٹوئنسی ہے، 70% سے زائد امریکنز ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس جنگ کو بند کریں. آپ جو یہ $500 ملین یا $1 بلین یا $2 بلین جو بھی ہے وہ ہم پہ لگائیں. ہماری جو بریجز ہیں اس کو فکسن کریں، لوگوں کی زندگی کا معیار بلند کریں. اور تیسرا یہ کہ جب بھی ریپبلکنز پاور میں آتے ہیں نا، ان کا ایک کامن ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ ماچومن ٹرینڈ ہے. وہ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں. کاؤ بوائے اسٹائل ان کا ہوتا ہے. ان کا جو پالیسی میکنگ اسٹائل ہے نا، وہ بڑا سمپل ہوتا ہے. یہ دشمن ہے، اس کو بام کر دیں. اچھا، امریکہ کا ہدف وہ نہیں تھا جو اسرائیل کا ہدف تھا. نہ اس کو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے کوئی غرض ہے، نہ اس کی میزائل پروگرام سے کوئی غرض ہے. اور امریکن اسٹریٹجسٹ نے مجھے ان کا نیوکلیر پروگرام پسند نہیں ہے، اس لیے میں تو اسی کو ٹارگٹ کر رہا تھا. ویسے وہ ان کو مضبوط قوم کہتے ہیں، اچھے لڑاکو بھی کہتے ہیں، اور ٹف نیگوشیٹر بھی مانتے ہیں. اچھا، ان کا جو اصل تھا نا کہ اس خطے کے اندر اپنی پرائمیسی کو ری انفورس کریں اور چائنا کے لیے راستوں کو سیویئر کریں. ہاں، اسرائیل کا یہ پروگرام ضرور تھا کہ مڈل ایسٹ کو اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے. لیکن اب جو ایکسٹرنل سچویشن ہے اور انٹرنل سچویشن ہے وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے. نہیں، اور یہ کسی کو بھی اس وقت سوٹ نہیں کرتا اس کانفلکٹ کے اندر رہنا. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب، سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ اگر یہ دونوں پارٹیز اتنی ہائی پاور ڈیلیگیشن لے کر ایک مرتبہ پہلے اسلام آباد آ چکی ہیں، 21 گھنٹے 22 گھنٹے کا سفر کیا ہوگا امریکی ڈیلیگیشن نے، اور دوبارہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، تو دے آف کورس مین بزنس، وہ نکلنا چاہتے ہیں اس کانفلکٹ سے، ورنہ تو کوئی اور وجہ نہیں تھی آنے کی. لیکن ابھی تک ماحول کیوں نہیں ایسا لگ رہا کہ وہ کسی قسم کے مستقل معاہدے کے لیے سازگار دکھائی دے؟ لگ یہ رہا ہے کہ معاملات کافی حد تک دونوں اطراف میں طے پا چکے ہیں، اور جو کچھ آپ کو میڈیا میں نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، وہ صرف بیانیے کی جنگ جیتنے کی ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو سیٹسفائی کرنا ہے. ایران پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ایران بڑے باوقار پروقار طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور ہفتے اور اتوار کا دن خاصا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے مذاکرات کے حوالے سے. معاملات جب طے ہو جائیں تو تفصیلات کا اس میں تھوڑا سا کچھ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور وہ تفصیلات یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے شاید نہ ہو، ان کا زیادہ تعلق آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہو. کیونکہ جب تک یورینیم کا جہاں تک تعلق ہے، ایران NPT پہ ایک سگنیٹری ہے. ایران یہ دنیا کو باور کروا چکا ہے کہ وہ ایٹمی بم حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اس کا جو پروگرام ہے وہ سول مقاصد کے لیے ہے. اور ابھی تک جو افزودہ کی گئی یورینیم ہے وہ بھی ویپن گریڈ نہیں ہے. اب اگلے 5 سال کے لیے وہ اس کو ہولڈ پر ڈالتے ہیں یا 10 سال کے لیے، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس سیز فائر کے پرماننٹ ہونے کے بعد خطے میں کس قسم کا ماحول پنپتا ہے. اس وقت ایران کی اگر آپ ملٹری صلاحیت کی بات کریں تو ایران نے مزاحمت تو بڑی کامیابی سے کی، لیکن ایران کی لیڈرشپ ڈی کیپیٹیٹ ہو چکی ہے. ایران کی کئی ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے. تو ایران کو جب تک کوئی سیکیورٹی گارنٹی نہیں ملے گی، ایران اس وقت تک یورینیم کے حوالے سے ایک کوئی فور شور گارنٹیز نہیں دے سکتا ہے امریکہ کو. اسی طرح سے آبنائے ہرمز کی اگر بات کی جائے
تو اس چیز پر بھی جب تک جنگ جاری ہے تو ایران کو کچھ بین الاقوامی حمایت حاصل ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر کے رکھے، لیکن جب جنگ اپنے خاتمے کی طرف بڑھے گی تو ایران کو آبنائے ہرمز والے معاملے پر تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز ہو، آبنائے ملاکا ہو، آبنائے باب المندب ہو، یہ ان کلاس کے مطابق گلوبل کامنز ہیں اور یہاں سے گزرنے کا رائٹ ہوتا ہے، پریویلیج نہیں ہوتا۔ اور اس معاملے پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ چین نے بھی ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز پر جو معمول کی آمد و رفت ہے اس کو ممکن بنائے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ جو ہے وہ دونوں طرف بالکل پارٹیز نے بیئر بھی کی ہے اور فیوچر میں بھی کاسٹ ہو سکتی ہے اگر اس مسئلے کو ریزالو نہیں کریں گے تو ریزولوشن کی طرف تو یہ معاملہ جائے گا، کیسے جاتا ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک کوئک بریک لینی ہے، یہاں پہ ویورز ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں جو اس وقت ایک آن گوئنگ صورتحال ہے، مذاکرات تک بات کس طرح پہنچے گی، کیا صورتحال بنے گی۔ ڈاکٹر ماریہ، ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگی محاذ پر نئے پتے شو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹائم کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہے اور ہم نے مزید تیاری کر لی ہے، ہم نئے حربے جو ہے وہ لے کر سامنے آ سکتے ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک ہی مینز بائی دیٹ؟ دیکھیں، ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو آپ فزیکل ڈومین میں کرتے ہیں، جو نظر آ رہی ہے، جو زمین پہ ہے، جو آسمان سے ہے۔ تیسری جنگ وہ ہے جو اس وقت ایران جس کے اوپر ٹوٹل برتری رکھتا ہے اور وہ ہے زیر سمندر۔ اگر زیر سمندر ایران جو ہے اپنے جو ان کی پالیسی ہے اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ٹوٹل ڈومیننس کی، اگر وہ اس کے اوپر آگے چلتے ہیں تو جو اس وقت سائبر لنکس جا رہی ہیں، جو سائبر کنیکٹیوٹی لنکس جا رہی ہیں، اگر وہ ان کو ہی ڈسٹرپٹ کر دیتا ہے، صرف کچھ نہیں کرتا، صرف ان کو ڈسٹرپٹ کر دیتا ہے، تو آپ تقریباً جو 10.3 ٹریلین ڈالر کا صرف جو ہے فائنینشیل ٹریڈ مارک ہے جو اس وقت BUAE، قطر، بحرین اور کویت سے گزر رہا ہے اور عراق سے گزر رہا ہے، یہ تو اس کا ایک امپیکٹ ہے ود ون موو۔ اور اگر اس کے بعد وہ جو ہمارا رابطہ شاید ڈاکٹر ماریہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، ہم دوبارہ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس لیے ڈاکٹر صاحب اگر آپ جو ہے وہ کامنٹ کر دیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیاری جو ہے وہ کر لی ہے، ہم نے دوبارہ تیاری کر لی ہے اور ہم نے اس وقت کو استعمال کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، نئی تیاری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں، تسنیم جو ان کا نیوز ایجنسی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جنگی حکمت عملی ہے جو بیچ میں پاس دیا گیا ہے۔ پروفیسر رابرٹ پیپ جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایران چوتھا ایک پاور پلر ابھرا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے 4 فیزز ہیں جنگ کے، اور پہلا فیز کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایئر اٹیکس ہوئے، سیکنڈ کے اندر نیول اٹیک ہوا اور تھرڈ کے اندر گراؤنڈ فورسز ہے، لیکن اس سے پہلے پاز ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ آگے چل پائیں، یہ ان کا تجزیہ ہے، آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے تیاری کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لانچرز کی بات کی جاتی تھی نا کہ ہم نے 70% ڈسٹرائے کر دیے، انہوں نے کہا جی وہ ہم نے دوبارہ ری لانچ کر دیے اور ہم مکمل طور پہ تیار ہیں، اور جو ہم نئے لیتھل ویپنز ہیں اس کا بھی ہم نے استعمال نہیں کیا۔ بعض اوقات IRGC کے ایک آدھ کوئی کمانڈر ہیں اس بات کا تذکرہ انہوں نے کیا، ادروائز ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں کر رہی، لیکن میرا ہنچ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو زیادہ لیتھل ویپنز موجود ہیں اور وہ الیکٹرو میگنیٹک ٹائپ ویپن ہے، ان کے بیلسٹک میزائلز کے اندر استعمال ہوں گے، اور وہ ٹیکنالوجی اس قسم کی ہے کہ جہاں پہ وہ گرتے ہیں اس چیز کو پگھلا دیتے ہیں، انسانوں کو نہیں ہٹ کرتے لیکن بنکرز ہیں، فولاد ہیں، تو ان کا استعمال۔ اس کے علاوہ جو نئی اسٹریٹجی ہے اسپیشلی اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے، ان کا بیان تھا اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو ہم امریکن شپ کو جواب دیتے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ان کا جو 13.5-14 ایکڑ پر مشتمل جو ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس کو پیچھے ہٹنے پر انہوں نے مجبور کر دیا تھا، اسے زخمی بھی کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے فورڈ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر تھا وہ بھی آخر پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوا، تو ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، اور ڈاکٹر ماریہ بھی اسی وقت اسی طرف نشاندہی کری تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ، اور پھر دیکھیں نا 2.4 کروڑ لوگ بسیجی انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے، تو وہ گراؤنڈ فورسز پہ لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، سمندر کے اندر بھی برتری ہے جس طرف ڈاکٹر ماریہ اشارہ دے رہی تھی، اور ساتھ میں جو ان کی میزائل کیپیبلٹی ہے اس کو نئے سرے سے انہوں نے آرگنائز کیا ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے جو انڈر گراؤنڈ بہت سارے بیسز ہیں ان کا منہ ہی نہیں کھولا ہوگا، وہ تو پہلے وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ابھی تک تو ہم نے اپنا پورا وہ دکھایا نہیں ہے پوٹینشیل، اور پھر یہ سیز فائر جو ہے یہاں تک بات آ گئی تھی۔ لیکن سیز فائر کی بھی اگر بات کریں معاملات کو آگے، پھر بات وہیں آ جاتی ہے ڈاکٹر خرم صاحب کے مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے جو کچھ لوازمات پورے ہونے چاہیے وہ نہیں انفارچونیٹلی دکھائی دے رہی، جو ٹون ہے، ٹینر ہے، بیانات ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، لیکن ابنائے ہرمز کا سر
अंदर जो ब्लॉकेड है, ईरान जो है वो उसके ऊपर बड़ा बिजिद दिखाई देता है कि जब तक वो नहीं उठाएगा अमेरिका तब तक बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज भी गुफ्तगू की अपने मीडिया से और ये कहा है कि वो ब्लॉकेड तो किसी सूरत खत्म नहीं होगा जब तक एक हतमी डील जो है वो नहीं हो जाती। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बात जो है मुज़ाकरात तक आ सकती है? फिर वो जो इरानियन वेसल की बात है जिसको तहवील में लिया है अमेरिका ने, अब उसके बारे में भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अमेरिकी सदर के उसके अंदर से जो कुछ निकला है वो अच्छा नहीं है। सो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सदर जो है ना वो बात को मुज़ाकरात तक जाने नहीं दे रहे। देखिए, एक बात तो तय है कि दोनों ममालिक दे हैव स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स टू परमानेंटली एंड दिस वॉर, वो ईरान हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका में यकीनन जो अवामी राय आमा ट्रंप के खिलाफ बढ़ती जा रही है। मिड टर्म इलेक्शंस में अभी 3-4 महीने का अगरचे वक्त बाकी है, लेकिन अगर ये मोमेंटम इसी तरह से सस्टेन रहता है ट्रंप के खिलाफ तो मिड टर्म इलेक्शंस में उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती है। इसी तरह ईरानियन ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से बावकार तरीके से ये मामला हल की तरफ बढ़ जाए। तो ये इंसेंटिव्स तो मौजूद हैं, लेकिन अब ये जो मीडिया में एक पॉस्चरिंग हो रही है खासतौर पे ट्रंप की तरफ से, ये सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मेंटेन करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका ये जो मीडिया ऑप्टिक्स वाला नुक्ता ये बिल्कुल दुरुस्त है, इट मेक सेंस ऑल्सो। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ ये भी जो है वो जहन में रखनी पड़ेगी हमें कि अमेरिका की तरफ से या कोई जो होता है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिनको कहते हैं वो भी तो सर नहीं लिए जा रहे ना। लेबनान वाला मामला, इजराइल ने फिर से अटैक किया है, अबनाए हुर्मुज की ब्लॉकेड उसके ऊपर जो है हम देख रहे हैं कि अमेरिका नहीं आ रहा। ईरान के फ्रोजन एसेट्स उसकी तरफ भी कोई किसी किस्म का कोई पॉजिटिव सिग्नलिंग जो है अमेरिका की तरफ से नहीं हो रही। तो सर कोई CBM भी तो नहीं हो रहा ना? जी डॉक्टर खुर्रम। जी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इस सूरत हाल में होंगे कॉर्डियल स्टेटमेंट्स की थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चंद और अनासिर ऐसे हैं जो ट्रंप को मजबूर कर सकते हैं टू सीड सम स्पेस टू ईरान। उसमें सबसे बड़ी तो डोमेस्टिक प्रेशर है जिस पे हमारी बात हो चुकी है। दूसरा जो ट्रांस अटलांटिक एक अलायंस है अमेरिका का अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ, जैसे जैसे उसमें दरारें पड़ती जाएंगी, जैसे जैसे वहां से आवाजें उठेंगी अमेरिका के खिलाफ, तो अमेरिका रफ्ता रफ्ता मजबूर होगा कि वो ईरान के हवाले से अपनी पॉस्चरिंग को भी रिकंसीडर करे। आज ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि स्पेन के साथ आयरलैंड और एक और मुल्क ने यूरोपियन यूनियन में ये करारदाद जमा करवाई है कि इजराइल के साथ अपनी जो एसोसिएशन है उसको रिकंसीडर करें। तो अगर ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस इतने उसमें दरार पड़ जाती है तो ये अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रेशर बन सकता है। इसी तरह से अभी चीन और रूस की अगर आप बात करें तो दे आर येट टू शो देयर कार्ड्स, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो टेम्पररी सीज फायर हुआ है मीडिएटेड बाय पाकिस्तान, ये परमानेंट हल की तरफ जाए। अगर अमेरिका दोबारा किसी किस्म की मुहिम जो ही करता है, खुदा न खास्ता अगर ये मुज़ाकरात कटल होते हैं, तो फिर चीन और रूस भी मजबूर हो जाएंगे टू शो देयर कार्ड। जी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इन इश्यूज पे मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात करें हम इस वक्त जो एक हतमी जो सीज फायर या मुआहिदा उसके हवाले से जो अमेरिका और ईरान के दरमियान तवक्को की जा रही है कि होगा। डॉक्टर मारिया, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम पुरुमीद हैं, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, ये मामला सेटल हो सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान, वहीं पर द क्लॉक इज स्टिल टिकिंग एंड इट्स टिकिंग वेरी फास्ट। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ये कह चुके हैं कि जो सीज फायर है इसके अंदर वो कह रहे हैं जी मैं नहीं चाहता कि एक्सटेंशन हो, मैं नहीं देना चाहता इसके अंदर एक्सटेंशन, तो ये तो चंद ही घंटे बाकी रह गए। तो फिर ये जो टेम्पररी सीज फायर है ये वाला मामला आप कैसे देख रही है कि ये कैसे रिजॉल्व होगा अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता? देखिए यशवीन, जो टेम्पररी सीज फायर है वो अमेरिका के लिए ना फायदेमंद है ना ही ईरान के लिए, क्योंकि जो टेम्पररी सीज फायर है उससे ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल रही है, ऑयल की प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं हो रही हैं, और जब आप तमाम मिलिट्री को वॉर फुटिंग पे रखते हैं तो उसकी जो वॉर फुटिंग कॉस्ट है वो बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू पीस टाइम। पॉस्चर के हद तक तो ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट फेज है वो एक और तरह की जंग होगी और एक बहुत महंगी जंग होगी। और आप जब जंग शुरू करते हैं, आप जंग शुरू कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन जब आप एक दफा जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसको रोकना जो है एक सबसे बड़ा मसला हो जाता है। और आप रोकेंगे कैसे और किस डिस्ट्रक्शन पे रोकेंगे, और अगर आप मतलब इसमें से अचीव क्या करेंगे? चले आपने ईरान की शिप्स को आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, तो ये तो एक ब्लॉकेड तो आप बहुत अरसे तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां के मतलब लिटोरल स्टेट है फिर तो सेंस बनती है। लेकिन अगर आप बाहर से लाके अपने जो है बेरे खड़े करेंगे और उसके बाद आप रोकेंगे दुनिया को, तो इतना आसान नहीं है, बिकॉज बाकी ट्रेड भी डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी
कैपेसिटी भी है टू हर्ट यू एंड हार्म यू। और तीसरा इशू ये कि अगर आपने यूरेनियम जाके निकालनी है ग्राउंड एक्शन के लिहाज से, तो टोटल इनके फोर्सेस जो है वो 50,000 इस तरफ है, और अगर ये बाकी बैरी बेरों को मिला लेते हैं और अगर 1.5 लाख बंदा भी ले जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर इस्फहान पे उन्होंने अटैक किया तो इस्फहान के अंदर जो है यूरेनियम उस तरह पड़ा होगा जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईरान के ज़ेरे ज़मीन जो है तकरीबन 550 माइल्स की जो है फौजी बैरिक्स हैं, फौजी टनल्स हैं, और वो किस जगह पे कहाँ है ये बात तो सिर्फ ईरान ही बता सकते, और ईरान के ही फैसले के मुताबिक आपको आगे पता चलेगा। सो द बेस्ट वे इज नेगोशिएशंस वैसे भी बेस्ट ही होती हैं, लेकिन इस सूरत हाल में तो आप लोग बिल्कुल दुरुस्त सब कह रहे हैं, और इत्तेफाक है इस बात पे सबका कि इन दोनों ममालिक को सूट नहीं करता। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इस सब के बीच में, एक खबर आई है, मैं आप तीनों से राय लेना चाहती हूँ। डॉक्टर मारिया पहले आप ही कर दें कॉमेंट इस पे कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान दिफाई मुआहदे की कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। सऊदी अरब का पहले ही हमारे साथ एक डिफेंस पैक्ट है, तो मिडिल ईस्ट के अंदर क्या पाकिस्तान का ये वाला जो रोल है आपको लगता है कि फ्यूचर में अब एक्सपैंड होने जा रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज तो तय है, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका की जंग नहीं लड़ना चाहते, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके अपने मामलात हैं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनका अपना वेट है, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे कतर। बाकी ये तमाम ममालिक जो नहीं चाहते कि ना वो यूएई की जंग लड़े, इसराइल की जंग लड़े, ना अमेरिका की जंग लड़े, और ईरान के साथ भी उनके अगर ताल्लुकात हैं तो वो उनको मियाना रवि के साथ चलाना चाहते हैं, ना कि इस सतह के ऊपर की जंग शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक तो है। पाकिस्तान का रोल इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका का फुटप्रिंट वहां से थोड़ा सा कंटेस्ट होगा, वहां पाकिस्तान का फुटप्रिंट एनहांस होगा। जी डॉक्टर मुनव्वर साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर ये पाकिस्तान कतर के दरमियान जो दफाई मुआहदे की खबर है? आई मीन पाकिस्तान का रोल फिर इसका मतलब है इस रीजन के अंदर एक्सपैंड हो रहा है? देखिए, मीना रीजन के अंदर आपकी सिग्निफिकेंस तो बढ़ रही है ना, इसीलिए तो इजराइल के अपोजिशन लीडर नफ्ताली बेनेट हो या बारहा दूसरे ऑफिशियल्स हों, वो कहते हैं कि ईरान तो खतरा है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान भी इस वक्त खतरा बढ़ रहा है, और चूंकि हम उनके दरवाजे के ऊपर पहुंच चुके हैं। कतर में मौजूदगी का मतलब है, सऊदी अरब में मौजूदगी का मतलब है कि आप उनके दरवाजे पे हैं, और तुर्की जो है वो सीरिया में उनके दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये आपका एक डिविडेंड है, सिक्योरिटी डिविडेंड है, इकोनॉमिक आपको डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं, पॉलिटिकल एंड सफारती डिविडेंड्स भी आपको मिल रहे हैं। सिक्योरिटी लिहाज से अगर ईरान स्टेबलाइज होता है तो 900 किलोमीटर का बॉर्डर आपका स्टेबलाइज होता है। फिर ये कि जब आप ये सिक्योरिटी पैक कर रहे हैं तो इसका मतलब साइमल्टेनियसली 2 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आपकी फोर्सेस, एक्टिव फोर्सेस मौजूद होंगी। और तीसरा ये कि जब आप सिक्योरिटी डील साइन करते हैं तो उसके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हुआ करते हैं। कल तक अगर कतर आगे पीछे जा भी रहा था, और मुझे यकीन था कि पिछले 2 हफ्तों में अगर उनका जो विजिट सऊदी अरब का हुआ था इसके कुवैत और ओमान के साथ मिलके, तो मुझे उस वक्त ही थोड़ा सा इशारा ये लग रहा था कि ये एक ही पेज के ऊपर आएंगे और ये सिक्योरिटी उसमें आएंगे। अब इसमें तुर्की और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। इसके बदले में कतर $2 बिलियन फौरन डिपॉजिट करवाएगा, और उसके अलावा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वो अलग आपको नजर आएगी। मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन है, सऊदी अरब के साथ भी हुआ है, ये फर्दर एक्सटेंड होगा। इसमें अब तो ईरान की भी बातें चल रही हैं, इंडोनेशिया की बातें चल रही हैं, मुमकिन है कि ओमान और कुवैत भी इसका हिस्सा बन जाए। अलबत्ता यूएई जो है वो अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा रहा है, और वो इंडिया की तरफ जी हाँ उस तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है, बल्कि मैं देख रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका इन अमेरिकन इलेक्शंस, ये अब 2006 की जो बहस चल रही है, वहाँ के एनालिस्ट पाकिस्तान के जो सफारती किरदार है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्टेबलाइजर है मिडिल ईस्ट के अंदर और उसको रहना चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी तंबीह की है कि अमेरिका को अब नए जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो अलायंसेज हैं वो बनाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान का किरदार फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन इलेक्शंस डिस्कस हो रहा है। वैसे भी आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट एक दफा इंशाल्लाह हम तो यही दुआ करेंगे कि अमन के साथ जो है रिजॉल्व हो जाता है, तो हमें एक नई तरह की दुनिया भी देखने को मिलेगी, बड़ी सारी चीजें और टिल्ट्स जो है वो बदले हुए होंगे। डॉक्टर खुर्रम साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार को इस रीजन के अंदर भी? और ऑफ कोर्स हम वैसे तो बात कर ही रहे हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह की स्टेलर डिप्लोमेसी का डिस्प्ले किया है, मेरा ख्याल है कि हमारी पूरी हिस्ट्री के अंदर उस तरह की मिसाल जो है वो नहीं मिलती है इससे पहले। जी, मुस्तकबिल का सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर नजर आ रहा है वेस्ट एशिया का, उसमें पाकिस्तान और तुर्की लीडी किरदार अदा करेंगे। मिलिट्री मसल ऑफ पाकिस्तान एंड तुर्की कंबाइंड विद इकोनॉमिक मसल ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कतर, इट विल बी अ फोर्स टू रेकन विद। और ये एक ऐसा अलायंस होगा जो इस खित्ते में स्टेबलाइजर का किरदार अदा करेगा। इस रीजन में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक, सऊदी अरब हो या कतर हो, ये अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज की तरफ अब उस तरह से डिपेंडेंट नहीं है जैसे ये माजी में होते थे। हमने देखा सितंबर 2025 में जब इसराइल ने कतर पर हमला किया, कतर की खुद मुख्तारी को पामाल किया, तो वो कतर के लिए एक बहुत बड़ा एक अलार्म था कि अब शायद हम अमेरिका या इसके इत्तेहादियों पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी डायनामिक्स रही हैं पिछले
7-8 सालों में, वहां पे भी अमेरिकन फेल टू प्रोटेक्ट सऊदी इंटरेस्ट। यस, में हसास हैं या कितना केयर करते हैं वो, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जो 15 नुकात अमेरिका ने दिए मुज़ाकरात में, उसमें कहीं भी इसके अरब इत्तेहादियों का जिक्र नहीं था। इट वाज ऑल अबाउट इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यकीनन जो जिस तरह से सऊदी अरब और कतर इन मामलात को देख रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट जिस किस्म की जबान ट्रंप ने इस्तेमाल की मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, तो कबायली कल्चर में जो ह्यूमिलिएशन है उसको 100 साल नहीं भूलते हैं लोग। तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर अरब ममालिक को पुश कर रही हैं टू लुक फॉर न्यू ऑल्टरनेटिव्स, और इसमें पाकिस्तान और तुर्की एक सेंट्रल किरदार अदा करेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर मारिया, ये बात तो दुरुस्त है कि ऐसा लग रहा है कि इन ममालिक के अंदर भी एक लैक ऑफ ट्रस्ट है अपने इन वेस्टर्न फ्रेंड्स को लेकर, जिसकी वजह से जाहिर है वो एक पाकिस्तान की तरफ आउटलुक जो है वो हम देख रहे हैं। फिर जिस तरह का डिप्लोमेटिक एफर्ट पाकिस्तान ने शो किया है, मेरा ख्याल है कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से के ब्रिंक से वापस लेकर हम आए हैं, तो जाहिर है कोई ना कोई कारनामा तो हमने किया ही है सारे बीच के अंदर। लेकिन अभी क्योंकि पासिंग कमेंट में हमारे पड़ोसी दोस्त का जो पड़ोसी मुल्क है उसका हवाला आया था, तो मैंने कहा उस पर भी आपसे कमेंट ले लूं कि सारी दुनिया तो एक्नॉलेज और अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन भारत में जिस तरह का हार्ट बर्न चल रहा है उसको आप कैसे देख रही हैं? यकीन वो इतना आसान नहीं है, हमें इसको थोड़ा सा गौर से देखना होगा, क्योंकि इजराइल, यूएई और हिंदुस्तान एक दूसरे के सिक्योरिटी कॉरिडोर के हिस्से में हैं। मतलब उनके दरमियान माहिदे हैं और इन माहिदों के तहत वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इस वक्त जो आज उनकी आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो बगैर मायने की नहीं है। जैसे जिस पाकिस्तान का जो रोल है मशरक़ वस्ता में उभर रहा है, वैसे वैसे मशरक़ वस्ता के जो प्लेयर्स हैं उनको ये लग रहा है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला मशरक़ वस्ता के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से नहीं कर सकते, तो इसलिए वो साउथ एशिया का आर्किटेक्चर जो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब उसके अंदर प्रॉब्लम आ ये रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से तो चले किसी एक तरीके से डील कर सकता था, लेकिन अगर पाकिस्तान मिडिल ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बनता है, जैसे कि बनने जा रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ, तो फिर ये इंडिया के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो यूएई और इजराइल के साथ मिलकर, और अमेरिका, देखिए अमेरिका इसमें सबसे बड़ा प्लेयर था, जो अमेरिका ने अपनी साइड शिफ्ट कर ली है और वो साइड शिफ्ट की है, उसके अंदर वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान को एज ए स्टेबलाइजर देख रहा है, एज ए मीडिएटर देख रहा है। उससे पहले अगर आप देखें, जो आप तो हमारे साथ रही हैं, हमने बहुत मतलब प्रोग्राम्स भी किए हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में भी, बाकी जगह पे भी, तो उस वक्त पाकिस्तान को जो है एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखा जाता, नॉट एज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब आप नॉट एज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बल्कि एज पार्ट ऑफ रीजनल सोल्यूशन देखे जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो शिफ्टिंग बैलेंस आ रहा है वो अमेरिका की रीओरिएंटेशन का और ग्लोबल वर्ल्ड व्यू का है। और इस वर्ल्ड व्यू के अंदर जाहिर है जो 3 कंट्रीज जो टोटली अपने आप को साइडलाइन समझ रही हैं, उसके अंदर एक यूएई है, एक इजराइल है, एक हिंदुस्तान है, और उसके साथ चौथे जो कनेक्शन है वो अफगानिस्तान का है। तो इनकी तरफ से आपको थ्रेट रहेगा कि किस लेवल पे आपके लिए मैनिफेस्ट होता है, ये डिपेंड करेगा कि आप इसका रिस्पॉन्स कैसे ले करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुनव्वर, कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? ये जो इंडियन एक एलिमेंट है, जाहिर है हमेशा से ये एक एक्टिव बॉर्डर है, हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं है, लेकिन अब जो कुछ हो चुका है उसके बाद आपको लगता है कि कोई थ्रेट बढ़ गया है हमारे लिए उस तरफ से? फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनका जो प्राइमेसी का ख्वाब था इस खिते के अंदर, और वो जो क्यास क्रिएट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ इजराइल एंड सम एक्सटेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस पे तो मुझे बिल्कुल किसी भी किस्म का शक नहीं है। रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जैक सलिवन की ईमेल है हिलरी क्लिंटन को, जो कैंट के अभी रिसेंटली बयानात हैं दाइश और अलकायदा के हवाले से, और शहरबानी है गालिबन उनका नाम, जिन्होंने क्रेडल के अंदर बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है कि कैसे आईएसआईएस को शिफ्ट किया गया सीरिया से एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान के अंदर। तो इनके अंदर एक कन्वर्जेंस नज़र आती थी कि क्यास हो। इस अमेरिका चाहता था क्यास इसलिए हो कि कनेक्टिविटी फेल हो चाइना की, इंडिया चाहता था क्यास इसलिए हो कि पाकिस्तान जो है वो न उभरने पाए और इंडिया ही सिर्फ ऑप्शन रहे। इजराइल क्यास इसलिए चाहता है कि ये खित्ता वीक होगा तो ग्रेटर इजराइल बन पाएगा। तो लिहाजा इनके यहाँ पे अहदाफ मिलते हैं, और वैसे भी ग्रेट अमेरिका, ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत ये आपको नजर आता है। लेकिन एक आपको दाद देनी होगी कि जो हमारे यहाँ एक बहस चल रही थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से अपने ऑप्शंस को तब्दील करना होगा, मेरा ख्याल है ये साबित हो चुका है कि अगर हम ऑपरेशन नहीं करते और ये दहशतगर्दी की कमर को हम नहीं तोड़ते तो इस वक्त हमारे लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम होते हैं। अलबत्ता इस वक्त अमेरिका ने वाकई उनकी जो न्यू स्ट्रैटेजी है सिक्योरिटी की, इसमें वो चाहते हैं मिडल ईस्ट से ज़रा पीछे हटें और अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन इजराइल और इंडिया कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरा ख्याल है यूएई भी पीछे नहीं हटेगा। और इस हवाले से जो इजराइल की फाइनेंशियल सपोर्ट है दहशतगर्द तंजीमों की अफगानिस्तान के अंदर, और इजराइल की जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है उन्हें, ये कंटिन्यू रहेगी। अभी देखना यह है कि खित्ते के अंदर जो अलाइंस है जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स रशिया ने बनाई है विद 4 ममालिक सेंट्रल एशिया के,
पाकिस्तान को भी इसमें दावत दी है, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान अलग हैं, चाइना अलग है, तो मेरा ख्याल है रीजनल अप्रोच आप अगर उसको लेंगे तो ये अब आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ख़तरा ज़रूर है, आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर खुर्रम इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो यहाँ पे अभी हमारे एनालिस्ट ने की है कि इस वक्त दोनों पार्टीज के लिए वे आउट जो है वो यही है कि वो किसी न किसी तरीके से अमन की तरफ चले जाएं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करें, दोनों पार्टीज को ये सूट नहीं करता। अब देखना ये है कि ये जब मुज़ाकरात की मेज़ पर फाइनली आती हैं दोनों पार्टीज, तो मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार करता है। आने वाले 1-2 दिन ऑफ कोर्स इस बात को लेकर बहुत अहम है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।